Hello, good morning, everybody. How are you doing today? This session of free predictions is going to be for both the languages, English and Tamil. So the first audience is English. So I will first cover the English audience and then I will transfer to Tamil audience. Today there is only one English audience, okay? தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்று ஒரே ஒரு இங்கிலீஷ் ஆடியன்ஸ் இருக்கிறதுனால அவரோட முடிச்சிட்டு then I will come back to you. The first audience is subscriber is from Sagar Joshi, Uttarakhand, 24/10/1996, 11:35 a.m. Teri Garwa. So this is the chart of Mr. Sagar Joshi. Sagar, you have a very beautiful Jupiter in the Lagna. You are born in Sagittarius ascendant, and this moon is in the Pisces, and Saturn and Ketu is also along with it. And you can see there is 2nd and the 12th from the moon. There is no planets, and there is moon is associated with Saturn, and it is also associated with Ketu. And the 2nd and the 12th, there is nothing actually. There is no planets. In such scenarios, I have already explained that this is called as something called as I will tell you what to do. One moment. Let me check. Yeah. What are the kendras? Okay. So in such cases, normally the people will be having some kind of confusion because there is a lot of torture on the self mind because the Saturn is associated with moon and also Ketu. So both of them constantly will disturb the mind. Let us see who is Saturn for you. Saturn is the 2nd lord and the 3rd lord. So the finances and the relationship and also your mother will be torturing that particular moon, and the moon is in the 4th house. So this is the house of happiness. So always there will be a torture for the happiness in your life. So this is predominantly, you can see that in the chart. आपको हिंदी समझ में आएगा तो हिंदी में आपको बता देता हूं, ये जो सैटर्न मून की जो कॉम्बिनेशन है वो इतना उचित नहीं है जिसमें बैठा है. मून के साथ कभी भी अगर सैटर्न मून और केतु जैसे प्लैनेट्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देगा. सेकंड, आपको कंफर्ट जो है, that is always you should think that you should I don't know whether you have tried for foreign country, because the security what you feel is your father actually. Basically it is either partner or father or the job. That is what you feel as security. And you also need security, means you should have money for expending, and you also need a partner. These are all your security based areas. And I am also seeing that the Mars means your security. The Mars is, what is that Mars? Mars is signifying 3 things actually. Mars is brothers, and Mars is also not want to get married. It wants to remain a single. And it shows some kind of a difficulty in that area. So you want to go all alone in life. And this kind of charts normally have to associate with some kind of an engagement with somebody, because that is very important. And also the wishes also what you are having in life is also very strange, because the wishes also coming from Saturn, and the Saturn is associated in the 4th house itself. So so what is Saturn? You need a lot of finance. You feel that the family and the wealth is very important for satisfaction in your life. So either you should have family, or you should have a bank balance, or you should have good language to speak. These are all the areas where you are finding satisfaction. So in such circumstances,
there is always a tussle that whether to get married or what to do actually in life. So this is the very so you will get all your aspirations fulfilled when you are meeting with family, when you make a family, or you are given money, wealth. So only these two areas you are getting satisfied. So what you can do, you can start a, bank account and started saving money in that, whether even if it is 1 rupee, 2 rupees, no matter, but start doing that. Second, you, as I said, that you are having uh, the factor of uh, as I asked you whether you are having opportunities from abroad for abroad job opportunities. So and you feel that going there abroad is satisfaction. So you have not given any clue about it, but you should tell me all this. Then only I can able to analyze the chart properly. Because as per the chart, it clearly shows that there will be opportunities would have come for going to abroad, and also there will be some kind of dissatisfaction also by coming after that job opportunity coming. There was also a big suffering occurred in during that time. That is what it shows. And the current dasha in which our dasha, the ASK dasha which is running, it shows very important planet is for you this during this dasha is Mars. And the Mars is placed in the 12th house from the Aruda Lagna. It shows that there is lot of losses in life, lot of expenditures. Plus also it shows who is Mars actually. I will see who is Mars. Mars is on the relatives, your enemies, your relatives. So those people are very this thing. And who is the and the 10th house is again Saturn. So you have put lot of attention during this dasha, especially this dasha had started from 2017. Which month it has started? It started in the month of September, mid of September, and it is going to be till 2021. September again, I think. Yeah, September, October, first week it will be there. Okay. So during this time, till October end, you can say 2021. So till this time, your important planet is Mars, which is actually running the dasha. And if you want to have any success, Saturn is the person who is supposed to give the success. And Saturn is attached to the Tarcha, which is the moon. So that is why I said, uh, kindly try to satisfy your mother, because the mother is playing a very crucial role in your life. And the other planets are situated in the ninth house. Ninth house is the house of Guru and Father. So something associated with your father or the Guru has happened as a loss and expenditure. So you have to tell about that during this Dasha 2017 to 2021, whatever it happened, because it is all shows about ninth house. Ninth house is also denoted about the foreign tours and foreign culture, foreign jobs and all that. So that is why I was asking from the beginning, have you undergone the such kind of job opportunities in abroad, etc.? We need to know. Then only we can advise proper suggestion and remedies. And your question is for civil services. And for civil services, the very important planet is Moon. And currently the Saturn is attached with Ketu and Moon. All of them are situated in this. And I am also seeing your image also got suffered due to the Rahu's placement over there. So you should have some kind of a image issue associated with relationships, your partners. So those things you have to advise to the astrologers what happened, because your image currently is also been your initial image. I mean, when you are taken birth, that time the image is also been in not in a good shape. And currently the dasha which is running, as I told you, the life has gone with some kind of enmity, some kind of suffering, some kind of health issues, some kind of problems and battles in life. So all these things you have faced from 2017 till 2021. I am also seeing a lot of losses
the expenditures during this time. So you have not explained all that to me, but I need to know that. Then only I can advise you properly what happened. And this also had given a very clear indication that this particular thing has also happened in the job opportunity losses also. So there will be job losses. The interviews which you have gone and come back, that also not materialized, and there was a lot of expenditures and losses associated with it. I saw, as I told you, that the interviews also can be of foreign associated jobs or international companies. So all these things happened during this 2017 2021. And I also had indicated there is something related to father and guru, and majority of your life, this thing is focused on your fourth house. Fourth house means, as I told you, that this dasha is giving a lot of attention to that fourth house. So, and also in this dasha, there is also possibility for you to come into teaching or advising or counseling type of jobs, because this Jupiter also shows all this, and also it shows that Jupiter is also law. So anything related to law, anything related to advising, counseling, anything related to teaching, all these things, the Jupiter is giving a clue. And your current image is associated with the Jupiter. That means Jupiter currently shows, one moment, what is Jupiter in the chart? Jupiter is a carrier. So something very clearly associated with your satisfaction, your mother, your home, the place where you are located, your home country, whatsoever. So all these things are associated very clearly. And your happiness is not very pleasant, because you will be having a lot of issues related to sleep also, because there are not so good planets which are placed in that area. So I feel that is also an issue here. And one moment, I want to see. Uh, so this particular dasha is also giving a very clear clue that you also have lot of desires related to the competition, that is competitive examination. And you have not changed any home during this time. Okay. And in this particular dasha, this Mars is there in the Leo. It shows that your supporters or the followers, or who the people who are supporting you, also had a lot of suffering and hurting also. And your desire during this dasha was the father and the partner. That is also very clear. So you have some kind of attention towards some kind of a partner, relationship, etc. That also was given actually here. Okay. So overall, what is happening is this dasha until 2021, which I said, the Saturn, which is the most important planet for your chart, is not in a good house from the this thing. So I could not able to foresee. I'm only seeing that there are a lot of competition going on. Everybody is coming to know that you are preparing for the examination and everything, but fruits are not coming, because Saturn is not giving that confirmation yet, because he says that I am not in a good mood to offer you. So this is what is happening actually, because the Mars and the Saturn, two malefics, are clearly giving an indication. Sorry, I am
not in the mood to give you some kind of a fruit, even though you are having a lot of desire for that to establish karma. But uh, that that particular this thing is not happening because the dasha is not fruitful. So, however, you have a chance of getting into that examination and getting it cleared. But I could not able to give a guarantee until 2021 because the dasha is not fruitful at all. Because the Saturn, Moon, and Ketu are placed in the 12th house from the dasha in which I am seeing. So this only shows that the sleep and other things will be disturbed. There will be no proper sleep. So you have to concentrate about that, and that is not good because I am seeing here that one moment I am seeing your what I have wrote. So whatever the labor which you are putting, that labor there should be some kind of fruits coming out from the labor, right? But that fruits is not coming because the only the losses and expenditures are happening repeatedly, and you are also fed up actually because why it is not materializing, because the complete control is with Saturn, and the Saturn is in the 12th from the Dasha Rashi. It is only disturbing your sleep and it is not giving the fruit of your labor what you are putting. So it is very, very disturbing factor. So what you can do is, um, once you give me this feedback what I have given, then I will tell you the remedy in the subsequent videos. I am going to put a separate video for remedy in which you can participate and ask for what are the remedies we can do to get over it. And you are having a chance of getting this examination cleared, but I said it is not possible until the 2021. The dasha is not so good and favorable. Okay, so this is only giving expenditure. This is only giving the losses. There are too much of losses are being indicated, lot of expenditures are being indicated. So these are all the things only happening, and this is what I have said. Okay, so you have to come back and let me know about it. And I'm going to the next chart of to Tamil audience. Archana, வணக்கம் அர்ச்சனா. உங்களுடைய கேள்வி வந்து ஜூலை 7 1991 18:20 சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. கேன் ஐ டூ மாஸ்டர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்கீங்க. அதான் உங்களுடைய கேள்வி. சரி, மாஸ்டர்ஸ் பார்க்கணும்னா சித்தாம்சா அப்படிங்கிற ஒரு சார்ட்ல போய் பார்க்கணுமா. சித்தாம்சா அப்படிங்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு முதல்ல வந்து சித்தாம்சா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நம்மளுடைய ராசி கட்டம் நவாம்ச கட்டம் மாதிரி சித்தாம்ச கட்டம் என்று ஒரு கட்டம் இருக்கிறது. அந்த கட்டம் எதற்காக பார்ப்போம் என்றால், நமக்கு வந்து மெர்க்குரி, ஓகே, ஓகே, இங்க எழுதியிருக்கிறேன். ஓகே, சரி, ஒரு நிமிஷம் வரேன். ஸோ உங்களுடைய ஜாதகம் வந்து சஜிட்டாரியஸ் தனுசு ராசி. நான் முன்னாடி குறிப்பிட்ட மாதிரி போன ஜாதகத்துக்கும் தனுசு ராசி தான் வந்து வந்திருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நான் அதோடைய உங்களுடைய பலாபலன் எங்கேயோ எழுதி வச்சிருக்கேன், அதை எழுத்துக்கிறேன். ஸோ உங்களுடைய ஜாதகத்திற்கு தனுசு ராசி உங்களுடைய ஜாதகம். இன்னொன்று இது வந்து மூன் வந்து சந்திரன் வந்து மேஷ ராசியில உட்கார்ந்துருக்கு. சரிங்களா, இதுதான் உங்களுடைய ஜாதகம். அப்ப இந்த ஜாதகத்திற்கு என்ன அப்படின்னு பலாபலன் என்ன பார்ப்பது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி,
இந்த தனுசு ராசிக்கு வந்து மிகவும் மோசமான கிரகம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன். அந்த சுக்கிரன் உங்களுடைய பாவங்கள்ல 9வது பாவத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்குது. 9வது பாவத்துல யாரு கூட போய் உட்கார்ந்துருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் செவ்வாய் கூட போய் உட்கார்ந்துருக்காரு. சரிங்களாமா? சரி. இப்ப உங்களுடைய கேள்வி வந்து என்ன அப்படின்னா, என்னால மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி படிக்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. அப்ப மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியில வந்து பார்ப்பதற்கு வந்து சித்தாம்சா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எப்படி நம்மளுடைய ராசி கட்டம் நவாம்ச கட்டம் போல இருக்கிறதோ அது போல சித்தாம்சம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டம் தான் வந்து படிப்பு விஷயங்களுக்காக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ராசி ஒரு ஒரு கட்டம். அந்த கட்டத்துல மிக முக்கியமான 2 இடங்கள் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ஜாதகத்திற்கு சித்தாம்சத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய லக்னமானது இது வந்திருக்கு. என்னது? கன்னியா லக்னம். கன்னியா லக்னத்துல வந்திருக்கிற அந்த மெர்க்குரி வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 8ஆம் இடத்துல போய் மேஷத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறது ராகு கேத்துவுடன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து ராகு கேத்துவோட போய் உட்கார்ந்து 8ஆம் இடத்துல உட்கார்ந்து இருப்பது படிப்பு விஷயத்துல வந்து பலவிதமான தடைகளையும் ஏமாற்றங்களையும் பல மாற்றங்களும் காட்டுகிறது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நம்ம படிப்பிற்கு வந்து முக்கியமான 3 கட்டங்கள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய எஜுகேஷன் அதாவது டில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் 4ஆம் பாவமும் 9வது பாவம் என்பது நம்மளுடைய டிகிரி ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி முடிக்கிறோம் இல்லையா? பிஎஸ்சி, பிஎஸ்சி, பிகாம், பிஇ, எம்பிபிஎஸ் இதெல்லாம் வந்து முதல்ல இருக்கிற அந்த டிகிரிஸ் அது வந்து 9th ஹவுஸ்ல இருந்து பார்ப்போம். ஸோ உங்களுடைய 9th ஹவுஸ்ல என்ன 9th ஹவுஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஷபம் உங்களுடைய 9th ஹவுஸ். ஏன்னா சித்தாம்சத்துல ரிஷபம் தான் உங்களுடைய 9th ஹவுஸ். அந்த 9th ஹவுஸ் வந்து அதனுடைய உடைமை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் தான் அதனுடைய உடைமை. தனுசு லக்னத்திற்கு சுக்கிரன் தான் வேண்டாத கிரகம்னு சொல்லியிருப்பேன். சித்தாம்சத்திலையும் அதே மாதிரி சுக்கிரன் வந்து 3வது இடத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்காரு. ஒன்று. 2வது இந்த 10வது இடத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கிரகம் 10வது இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிதுனம். அப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு படிப்பு விஷயத்துல முதல்லயே வந்து தகராறு உள்ள ஜாதகம். அப்படி தகராறு இருக்கிற ஜாதகத்திற்கு மறுபடியும் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு முக்கியமான இடம் வந்து 2ஆம் இடம். அப்ப அந்த 2ஆம் இடத்திற்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த 2ஆம் இடமும் 2ஆம் இடத்தினுடைய பாவாதிபதியும் வலிமை பெற்றிருந்தால் தான் அதனுடைய பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகும். ஆனா உங்களுடைய கேஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த 3ஆம் பாவம் இருக்குது இல்லையா? அந்த 3ஆம் பாவத்திற்கு 3ஆம் பாவத்திலே போய் அந்த 2ஆம் பாவாதிபதி உட்கார்ந்து இருக்கிறது பல தடைகளை காட்டுகிறது. ரிசோர்சஸ் நிறைய தேவைப்படுதுன்னு காட்டுது. அதாவது ரிசோர்சஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய காசு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த விஷயம் ஒன்று. அது அப்படி வரவில்லை என்றால் நிறைய தடைகள் அதை தடைகளை அது உருவாக்குறாரு. அந்த தடைகளை இதை செய்வதற்கு என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் நவகிரகம் இருக்கு பார்த்திருக்கீங்களா நம்மளுடைய கோயில்ல அந்த நவகிரகத்துல போய் நவகிரகங்களுக்கு வந்து சுக்கிர பிரீத்தி செய்து கொள்ளுங்கள். சுக்கிரனுக்கு வேண்டிய மந்திரங்கள் எல்லாம் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். வெள்ளிக்கிழமை தோறும் சுக்கிரனுடைய தினமான வெள்ளிக்கிழமை தோறும் விரதம் இருந்து வருவது நல்லது. ஏன்னா உங்களுடைய ஜாதகத்துல அவர்தான் தடையாக இருக்கிறார். அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிப்பதற்கு தடையாக இருக்கும் கிரகமானது சுக்கிரன். அப்ப அந்த சுக்கிரனை நீங்க பிரீத்தி செய்து கொள்வது அவசியம். அப்படி பிரீத்தி செய்து கொண்டு கண்டினியூஸாக எவ்வளவு முறை செய்து வந்து வர உங்களுக்கு அதை பத்தியான எதுவும் விவரம் தெரியலன்னா எங்கிட்ட கேட்கலாம். என்ன மாதிரி மந்திரம் சுக்கிரனுக்கு தேவை இன்றியமையாத மந்திரம்ங்கிறத பார்த்துட்டு அது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நேரடியாக நீங்க சுக்கிரமன் தெரியும் அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா பிராக்டிஸ் பண்ண தொடங்கலாம். நவகிரகங்களுக்கு வந்து கோயில்ல போகும்போது நவகிரகங்களுக்கு சுக்கிரனை வந்து வழிபடுங்கள். வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருந்து வருவது இந்த 2ஆம் பாவத்தினுடைய தடைகளை ரிமூவல் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஆனா பொதுவே இந்த ஜாதகத்திற்கு 3ஆம் பாவத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கும் அந்த சுக்கிரன் பல தடைகளை உருவாக்குவார். அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வேண்டிய தடைகளை மிகவும் அதிகமாக உருவாக்கிறார். அதற்கு வேண்டிய பைசா வந்து கொடுக்க முடியாம ரிசோர்சஸ் கொடுக்க முடியாம தடையாக இருந்து கொண்டிருப்பார். அதை முறியடிப்பதற்காக இதை செய்து கொள்ளுங்கள். சரியா? நன்றி, வணக்கம். அடுத்தது கிங் கார்த்தி அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. கிங் கார்த்தி பேரே வித்தியாசம் வச்சிருக்கேப்பா, கிங்னு வச்சிருக்கீங்க. சரி, கிங் கார்த்திக்கு என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம்.
ஒரு நிமிஷம். சரி. கிங்கு கார்த்திக்கு மிகவும் முக்கியமான கிரகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாதகத்துல ஜூபிட்டர். சரி. அதுக்கு அடுத்தது மெர்க்குரி, அதற்கு அடுத்தது ராகு, மெர்க்குரி, மூன். அப்ப மெர்க்குரிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்கிறார் இல்லையா? சரி. அப்ப இந்த மிகப்பெரிய அந்த வகிக்கும் அந்த மெர்க்குரிக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரியர் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய மிகப்பெரிய ஆசை. சரி. ஆசையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா போதுமா? நிறைவேறணும் இல்லையா? அப்ப நிறைவேறுவதற்கான வாய்ப்பு என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்றாரு? ஜூபிட்டர் என்ன சொல்றாரு? ஜூபிட்டர் சொல்றாரு, நான் 10ஆம் பாவாதிபதி நான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன். அப்ப என்ன செய்யுங்க, இந்த இவரை வந்து ஜூபிட்டருக்கான வேலையை செய்ய சொல்லுங்க. ஜூபிட்டருடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ், அதாவது இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது. இவருடைய இது வந்து ஓகே, மார்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய அமர்த்தியக்காரகம். அமர்த்தியக்காரகங்கிறது 5ஆம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கு. யாரு? செவ்வாய். செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு 5ஆம் இடம். உங்களுடைய லக்னம் வந்து மிதுன லக்னம். உங்களுடைய சந்திரன் வந்து ரிஷப ராசியில சந்திரன் உட்கார்ந்துருக்கு 12ஆம் இடத்துல. சரி. அப்ப நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது இந்த மார்ஸ் வந்து நம்ம மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். இப்ப மார்ஸ் வந்து ரெட்ரோகிரேட் ஆகி இருக்கிறார். ரெட்ரோகிரேட் ஆகி இருப்பதே வந்து பெரிய ஒரு பிரச்சனை தான். அது வந்து சந்திர பாவத்துல இருந்து 6ஆம் இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதை வந்து தடையை காட்டுது. 2வது வந்து அதுக்கு போதுமான ரிசோர்சஸ் கிடைக்கவில்லை. 5வது பாவம் அப்படிங்கிறது இந்த மார்ஸ் பொதுவே வந்து டெக்னிக்கல் ஓரியன்டட் ஃபீல்டில் தான் அவங்க போவாங்க. டூல்ஸ், இந்த மாதிரியான டூல்ஸ், இன்ஜினியரிங், டெக்னிக்கல், கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான வேலைகளை செய்யக்கூடிய அந்த பாவமானது ஆக்சுவலா. 2வது இந்த இவர் வந்து மார்ஸ் வந்து இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு. சரி. சரி. அப்ப இவருக்கு வந்து கேரியர் தான் மிக முக்கியமானது. அதுல கேரியர் தான் அவருடைய ஆசையும் கூட. சரி. அப்ப நம்ம வந்து முதல் பிளானட் ஜூபிட்டர் என்ன சொல்றாரு? என்கிட்ட வந்து டீச் கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி குரு கூப்பிடுறாரு. சரி. குரு கூப்பிட்டு இருக்காரு. அங்க போயிட்டாரு. 10ஆம் பாவத்துல 3 கிரகங்கள். ஒன்னு சூரியன், இன்னொன்னு ஜூபிட்டர், இன்னொன்னு மெர்க்குரி. மெர்க்குரி சொல்றாரு, உனக்கு ஸ்கில் பத்தாதுப்பா. அதனால ஏன்னா மெர்க்குரி என்ன அப்படின்னா ரெட்ரோகிரேட் ஆகணும் மட்டும் இல்லாம அங்க வந்து டெபிலிட்டேட் ஆயிட்டாரு. யாரு? புதன். உங்களுடைய 10ஆம் பாவத்துல வந்து டெபிலிட்டேட் ஆகிவிட்டார். இவ்வளவு பிரச்சனை அங்க இருக்கு. சரி. 9வது பாவத்துல வந்து கேத்து வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு. கேத்து மூணுடைய இதுல இருந்து 9வது பாவத்துல இருக்காரு. சரி. 11. 11ஆம் பாவத்துல இவ்வளவு பேரு. 9வது பாவத்துல கேத்து. சரி. அதாவது கீர்த்தி, வேலை செய்யாம யாருமே சம்பாதிக்க முடியாது. சரிங்களா? அப்ப நீங்க வந்து நிறைய மாறுதல்கள் வேணும் வேணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா மாறுதல் எப்பவுமே எல்லாத்துக்குமே கிடைச்சிடாது. ஜாப் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது சும்மா சும்மா வந்துகிட்டே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க. அப்படி சும்மா சும்மா வரவே வராது. அப்ப நம்ம என்ன நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு என்ன வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதை மூலியமா அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்க கத்துக்கணும். 2வது உங்களுக்கு ரிஷபம்னா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓம் நமோ நாராயணா இந்த ஒரு மந்திரத்தை வந்து தாரக மந்திரமாக எடுத்துக்கொண்டு டெய்லி வந்து 1008 வாட்டி கண்டிப்பாக ஜெபிக்க வேண்டும். ஜெபித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு கேரியர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். நம்பர் 1. அதுதான் முதல் வேலை செய்யறது. நீங்க ஓம் நமோ நாராயணாயா, இந்த ஓம் நமோ நாராயணாயா சொல்ல 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 உங்களுக்கு ஜாப்ல இருக்கிற அந்த தடைகளை எல்லாம் விலக்கி கொண்டு வந்து உங்க கையில கொடுத்துருவாங்க. சரி. 2வது வந்து டெய்லி எல்லாம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி டெய்லி எல்லாம் வந்து இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. எனக்கு இந்த மாதிரி ஜாப் கிடைக்குமா, சேஞ்ச் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா ஒண்ணுமே நடக்க முடியாது. சரியா? அதனால அதை பாத்துங்க. 2வது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜூபிட்டர் வந்து உங்களுடைய 10ஆம் அதிபதி. அவரு போய் எங்க உட்கார்ந்து இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா தசாம்சா அப்படிங்கிற அந்த கேரியர் ஓரியன்டட் ஹவுஸ்ல வந்து 4வது இடத்துல போய் உட்காந்துட்டாரு. 4வது இடம் அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
4வது பாவம் உங்களுக்கு வருது. அப்படின்னா 4வது பாவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தசாம்சத்துல அதுதான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா ஃப்ரீயா நல்லா வருது. அப்ப அந்த நல்லா வரதை நீங்க செஞ்சுட்டு போயிடலாம் இல்லையா? அப்படின்னா ஆமா செஞ்சுட்டு போயிடலாம். சரி, அப்ப மார்ஸ் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூமி கிரகம், பூமியின் கிரகம். அப்ப பர்சனல் செக்ரட்டரி இல்லைன்னா ஆபீஸ் ரிலேட்டட் ஜாப் எல்லாம் செய்யலாம். அதுதான் உங்களுக்கு செய்ய வருது. ஆபீஸ் இல்லைன்னா பர்சனல் செக்ரட்டரி கைண்ட் ஆஃப் ஜாப். இப்ப இந்த ஜாப்ல என்ன பிரச்சனை? அதை செய்ய முடியாதா உங்களால? என்னங்கிறது அதுதான் உங்களால நல்லா செய்ய முடியும்னு இதுல வந்திருக்கு ஜாதகத்துல. அப்படி இருக்கும்போது அதைத்தானே செய்யணும். அப்ப அதை விட்டுட்டு வேற என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. 2வது வந்து ஜாப் சேஞ்சுங்கிறது இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து செய்யக்கூடியாத ஒரு வேலை. எப்பெல்லாம் ஜாப் சேஞ்ச் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆப்பு விழுந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால ஜாப் சேஞ்சுக்கு போகக்கூடாது. ஒரு ஜாப் கிடைத்த உடனே அந்த ஜாபை வந்து கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும். உங்களுடைய ஹிஸ்டரி வந்து சொன்னாதான் கரெக்டா உங்களால சஜஸ்ட் பண்ண முடியும். கேரியரே இன்னும் வரலையா, கேரியர் வந்து ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா, இதெல்லாம் சொன்னாதான் அடுத்து நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியும். சரி, அடுத்தது செய்ய செய்ய வேண்டாத இடம் காரியங்கள் என்ன அப்படின்னா நீங்க பாஸாக நினைத்தீர்கள் என்றால் பாஸ் ஆக முடியாது. ஒன்று, அது நான் ஆவச்சுங்க எப்பவுமே. 2வது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கேரியர்னு போனதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு போய் அங்க போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரமாட்டாங்க. சரியா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருப்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஜாப்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவா ஒத்து வராது. இதெல்லாம் வந்து நாட் அக்செப்டபிள். ஜாபுக்கு போனோமா வரோமோ அப்படிதான் இருக்கணும். உங்களுக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கல. எது நமக்கு கொடுக்கலையோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பலன் கிடைக்கும் இல்லையா? அது நமக்கு கொடுக்கல. அப்ப அது ஏன் கொடுக்கலங்கிறதெல்லாம் கேட்காம நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளுடைய வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா கிடைச்சிடும். அதுல உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாதகம் வந்து ஜாப் தடைகள் உள்ள ஜாதகங்கிறதுனால ஓம் நமோ நாராயணாய வந்து கண்டிப்பாக ஜபம் செய்ய வேண்டும். கண்டிப்பாக செய்து கொள்ளுங்கள். 2வது வந்து உங்களுடைய 1, 2, 6, 10 பாவங்கள்ல வந்து வெறும் ஒரே ஒரு பாவத்துல சாட்டர்ன் மட்டும்தான் உருப்படியா உட்கார்ந்துருக்காரு இங்க தசாம்சால. அப்ப தசாம்சால அவர் ஒருத்தர் தான் உட்கார்ந்துருக்காரு. அவர் நல்லா உட்கார்ந்துருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா சரி, ஓரளவுக்கு நல்லா தான் உட்கார்ந்துருக்காரு. சரி, யாருக்குமே வந்து ஜூபிட்டருக்கு பலம் இருக்குதா? சாட்டானுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் பலம் இருக்குது இதுல தசாம்சத்துல. அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முக்கியமான வேலை அந்த சாட்டனுடைய வேலை என்னன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது. இதை விட பெரிய வேலை எதுவுமே கிடையாது. 2வது உங்களுடைய ஃபாதர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா? அவர் வந்து உங்களுக்கு ஃபாதர் வந்து உங்களுக்கு மெயினான ஒரு கேரியர். அவர் தான் மெயின் கீ. அவரை வந்து கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க, விடவே விடாதீங்க. சரியா? அவர் என்ன என்ன சொல்றாரோ அதுபடி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ்ல இது இருக்கும். 2வது கேரியர்ல பெரிய வந்து ஏமாற்றம் அடி வாங்கின மாதிரி காட்டுது ஜாதகத்துல. அது என்னங்கிறது சொன்னாதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பலன்களை ரெமடின்னு சொல்ல முடியும். இப்போதைக்கு ஒரு ரெமடி சொல்லிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி. என்னது? ஓம் நமோ நாராயணாய ஜெபிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உங்களுடைய ஜாதகத்துல ஒரு பவர் இல்லை. தசாம்சத்துலயும் அதுலயும் ஒரு பவர் இல்லை. இந்த பவர் இல்லாததுனால யூ ஹாவ் டு டூ திஸ். வேற வழி இல்லை. சரி, 2வது உங்களுடைய அதாவது தசாம்சத்துல முதல் பாவத்திலே வந்து சன் உட்கார்ந்துருக்காரு. ஓகே. 2வது 10வது பாவாதிபதியோட தசாம்சத்துல 10வது பாவாதிபதி வந்து நல்ல நிலைமையில உட்காரத்தினால உங்களுக்கு வந்து ஜாப்னு போனாலே ஒரு வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கிறேன் நான். மேல போய் சடன் ஃபால் அண்ட் சடன் ஃபால்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சடன் ரைஸ் அண்ட் சடன் ஃபால் மாதிரி சடன் ஃபால். அப்ப அந்த சடன் ஃபால் உடைய ஜாதகம் உங்களுடைய இது. அப்ப அந்த சடன் ஃபால் எதனால் வருகிறது, அது என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்ப அதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன ரெமடி சொல்லியிருக்கேன். ஜாப் கிடைச்சா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. 2வது உங்களுக்கு என்ன வருதோ அதை மட்டும் நல்லா பண்ணிக்க வேண்டியது தானே. இந்த 4வது ஃபோர்த் ஹவுஸ்ல ஆபீஸ் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ், பர்சனல் செக்ரட்டரி இதெல்லாம் தான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்னு காட்டுது ஜாதகத்துல. அப்ப அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஏரியாவில நம்ம போய்க்க வேண்டியது தானே. 4ஆம் பாவம்ங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி மேட்டர்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரியான மேட்டர்ஸ் தான் உங்களுடைய மெயின். அப்ப இந்த மாதிரியான ஏரியால நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல வந்து சில அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கும். அப்படின்னா மார்ஸ் வந்து பொதுவே வந்து தேர் ஆர் ஒன்லி 2 ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு. மார்ஸ் வந்து தே ஆர் எய்தர் கேன் பி டெக்னிக்கல் பீப்புள், டூல்ஸ் எடுத்துட்டு போக வேண்டிய ஆசாமிகள்,
இல்லைன்னா அதெல்லாம் விட்டுட்டோம்னா பூமி கிரகம். பூமி கிரகம்னா நம்ம லேண்ட் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு ரியல் எஸ்டேட் மாதிரி அந்த மாதிரி டீலிங் தான் பண்ண முடியும். 2 தான் ஆப்ஷன். அதுல உங்களுடைய ஜாதகத்துல அந்த மார்ஸுக்கு வந்து பலம் ஜாஸ்தி இல்லாதனால அது கிரியேட்டிவ் லைன்ல போலான்னு பார்த்துட்டு என்னெல்லாம செஞ்சுட்டு உட்காந்துருக்கு. சரி, 2வது வந்து கேரியர் வேணுங்கிற ஆசை மட்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆனா ஆசை ஜாஸ்தி, ஆனா கேரியர் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப கேரியருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. அப்ப அது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கிடைக்கும் பொழுது நம்ம அப்படியே பாதுகாத்து கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். அப்போ ஒரு கேரியர்னு வரும்போது தான் உங்களுக்கு அதோடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வருது. கேரியர் இல்லைன்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வர மாட்டேங்குது. அப்ப கேரியருக்கு வந்து நம்மளா வந்து நமக்கு எப்பவுமே வந்து ஹாப்பினஸ் நம்ம போய் தேடிட்டு போனா நமக்கு கிடைக்குமா அது? நம்மளுடைய 11வது இடம்ங்கிறது நம்மளுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இப்போ உங்களுடைய லைஃப்ல வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேரியர்ங்கிறீங்க. அப்ப அந்த கேரியர்ல 3 பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. யாரு? சன் உட்கார்ந்துருக்காரு, ஜூபிட்டர் உட்கார்ந்துருக்காரு, மெர்க்குரி வந்து அங்க உட்கார்ந்து அவர் ரெட்ரோகிரேட் ஆகி டெபிலிட்டேட் வேற ஆயிட்டாரு. சரி, இந்த இவங்க இத்தனை பேர் அங்க வந்து அந்த இதுல பாவத்துல உட்கார்ந்துருக்காங்க. இதுல 10ஆம் பாவத்துல. அப்ப சன்னுக்கு வந்து பொதுவே வந்து 10ஆம் பாவத்துல வந்து நல்ல வலிமையான ஒரு டைரக்ஷனல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. ஜூபிட்டர் அதே இடத்துல வலிமையா ஓங்கி இருக்கிறாரு. எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. அப்ப கேரியருங்கிறதுல என்ன பிரச்சனை? அங்க அந்த கேரியர்ல ஏதாவது மிகப்பெரிய ஒரு அடி வாங்கின மாதிரி தெரியுது. அதெல்லாம் என்னங்கிறது சொன்னாதான் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் ஆன மாதிரி தெரியுது. அதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னாதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பலனை குறிக்க முடியும். சரி. ஏன்னா அந்த கேரியர்ங்கிற இடத்துல வந்து நிறைய இதெல்லாம் தெரியுது. ஃபினான்ஸ் தெரியுது, பார்ட்னர்ஸ் தெரியுது, லாஸ் தெரியுது. இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தெரியுது எனக்கு. ரிலேஷன்ஷிப்பு, பார்ட்னரு, ஃபினான்ஸு, ட்ரேடிங்கு, பிஸ்னஸ்ஸு, காமர்ஸு இதெல்லாம் அந்த 10ஆம் பாவத்துல இருக்கு. உங்களுடைய 10ஆம் பாவத்துல ட்ரேட் இருக்கு, காமர்ஸ் இருக்கு, ஃபினான்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு இருக்கு. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம லாஸும் இருக்கு. அப்ப இவ்வளவெல்லாம் இருக்குது. அப்ப அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ங்கிறது வந்து இது ஜாப் மேட்டர்ல தான் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குது. ஆனா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க வந்து மெர்க்குரி வந்து சரியான இடத்துல அமையாதனால அது வந்து கேரண்டி கொடுக்கறது இல்லை அவங்களுக்கு. அதுதான் பிரச்சனை. இப்ப மெர்க்குரி என்ன சொல்றான்னா, நான் வந்து இவனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்க மாட்டேன், நான் வந்து பிரச்சனை கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேங்கிறான். அப்ப உங்களுடைய இமேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா, உங்களுடைய இமேஜ் வந்து அதுல போய் ஒட்டிச்சு. எங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ல போய் ஒட்டிச்சு. இப்ப வெளியில பாக்குறவன் எல்லாம் சொல்றான் இந்த மாதிரி கேரியர் வந்து இந்த பையனுக்கு ஒழுங்கா அமையல, ஏன்னா அவருடைய திங்கிங்கே வந்து அவரை கெடுத்துருச்சுங்கிற மாதிரி ஊர் உலகம் எல்லாம் ஏன் பேசுறாங்க அப்படிங்கறது பாத்துக்கணும். அதை வந்து கரெக்டான வழிமுறை நடத்துறதுக்கானதான் ஒரு சின்ன மந்திரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்து முறையாக செய்து வருவீர்கள் என்றால் உங்களுக்கான பிரச்சனைகள்லாம் முடிந்து நல்ல வழிகள் பிறக்கும். நன்றி.